जाना है। शिव पिता की जैसी सीरत है, अपने कुल परिजनों को, अपने कुल परिजनों को भव सागर पार कराना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। मन में खुशी लाए, चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी से गीत सुनते हुए, बॉडी फ्लेक्सिबल। बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, मेरा बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। रिलैक्स। सोमवार को सोमनाथ जी सोमअमृत पिलावे, पिलावे जी पिलावे, पिलावे जी पिलावे। वो मंगलवार को मंगलकारी भोले गीत गावे। भोले गीत गावे, हाँ जी भोले गीत गावे। बुधवार को बुद्ध विधाता गोद बिठाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। रिलैक्स। जावे, तेरे पाप सभी मिट जावे। शुक्रवार को शुक्र मनाओ, माया दूर भगावे। माया दूर भगावे, तेरी माया दूर भगावे। शनिवार को राहु केतु शनि मित्र बन जावे। मेरा बाबा कहो जी हर बार,
रविवार को ज्ञान सूर्य बन के सकाश फैलाओ। फैलाओ जी फैलाओ, फैलाओ जी फैलाओ। ओ मधुबन के चारों धामों का मन से चक्र लगाओ। मन से चक्र लगाओ, हाँ जी मन से चक्र लगाओ। परम धाम में हो, परम धाम में ब्रह्मा तन से खजाने लुटाते हैं। मेरा बाबा कहो जी हर बार, बाबा रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। बाबा कहो जी एक बार, दिल से बाबा कहो जी हर बार। बाबा करते सदा ही प्यार, तन मन की धड़कन में। मेरा बाबा कहो जी हर बार, रिलैक्स। रहते सदा ही साथ, तन मन की धड़कन में। శివబాబాని ప్రేమయే గుడిసెనులే జలపాతమై ఆధారల ఆధారమే నా జీవితం. శివబాబాని ప్రేమయే గుడిసెనులే జలపాతమై ఆధారల ఆధారమే నా జీవితం. వసంతాల ఊయలలోనే ఊగేను నేనే, తళతళమని వీరిసే నాలోని ప్రేమ. అందమైన రూపం చెదరిపోదు కలలోనేనా, జీవించెను నా మనసే సదా నీ స్మృతిలోనే. మధురం మధురం నీ నామం, చిలికెను మనసులో మకరందం. నీలాలన పాలనలే నా జీవితం. శివబాబాని ప్రేమయే కురిసెనులే జలపాతమై ఆధారల ఆధారమే నా జీవితం. నీ తలపుల అలలై పొంగి మునిగేను నేను, ఆ మునకే సుఖమనిపించే లౌకికానికే చిహ్నంగా. పూలన్నీ ముళ్ళుగా, ముళ్ళన్నీ పూలుగా, కొండైనా రాయిగా మారును నీ మహిమతో బాబా. చింతలేనిది చింతన, చేరెను నేను నీ చింతన. జోడించెదా నా మనసును నీ ప్రేమలో. శివబాబాని
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. ఈరోజు బాబా అవ్యక్త మురళి చెప్తారు. రివైజ్ డేట్ 7/3/86 వాణి. దీంట్లో ముఖ్యంగా బాబా చెప్తారు మనం ఏం చదువుతున్నామో దీంట్లో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 సబ్జెక్ట్సే యథార్థమైన శివరాత్రి యాద్గార్. అది శివరాత్రికి మనుషులు ఏమంతా చేస్తారు అదంతా ఈ 4 సబ్జెక్ట్ లోపల వచ్చేస్తుంది. ఏమేమి 4 సబ్జెక్టులు? జ్ఞానం, యోగం, ధారణ, సేవ. సో ఈ వాణిలో చూస్తాం ఏ విధంగా అది यादगार అవుతుంది శివరాత్రి. आ ज्ञान दाता, भाग्य विदाता, सर्वशक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं वो सब इस समय बाप और बच्चों के
मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव का रूप बन जाता है. అంటే ఈరోజు బాప్ దాదా జ్ఞాన్ దాత, భాగ్య విధాత, సర్వశక్తులు వరదాత, సర్వ ఖజానాలతో మనని నిండించేవాళ్ళు. భోలానాథ్ తండ్రి తన అతి ప్రియమైన బిడ్డలు, సదా సహయోగి బిడ్డలు, సమీపంగా ఉండే బిడ్డల్ని మిలన్ చేస్తానికి వచ్చినారు. ఈ మిలన్ సాధారణ మిలన్ కాదు. ఇప్పుడు పరమాత్మతో మనం ఏం మిలన్ చేస్తామో ఇది సదాకాలాన్ని ఉత్సవం చేసే దానికోసం యాద్గార్ రూపంలో చేస్తారు. భగవాన్ మిలన్ చేసేదే పెద్ద యాద్గార్ రూపం అయిపోతుంది భక్తులు. తో జోబీ ఏదంతా భిన్న భిన్న పేరుతో సమయ ప్రతి సమయం మన పండగలంతా చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ పండగలంతా కూడా యాద్గార్. దేని యాద్గార్? పరమాత్మతో మిలన్ చేసే యాద్గార్. మనం వెరైటీ పండుగలు చేస్తాం. శివరాత్రి చేస్తాం, రక్షాబంధన్ చేస్తాం, హోలీ చేస్తాం, దీపావళి చేస్తాం. ఇదంతా ఎందుకోసం అంటే పరమాత్మతో మిలన్ చేసుకొని మనకు పరమాత్మ ద్వారా ఏమంతా ప్రాప్తి అవుతుందో దాని ఆధారంలో ఆ పండగలది పేరు ఉంటుంది. तो इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियाँ व समय है. ఈ సంగం యుగాని సమయం, ప్రతి సమయం కూడా సర్వశ్రేష్ఠ బిడ్డలు మనం, వాళ్ళకు సదా ఖుషిగా ఉండే రోజులు. ఈ సంగమ యుగం సమయం ప్రతి సెకండ్ కూడా సదా సంతోషంగా ఉండే సమయం. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో పరమాత్మ మిలన్ అవుతూ ఉంది మనకు. సాధారణ ఆత్మలు కాదు, భగవాన్ స్వయం పరమాత్మను మిలన్ చేసే దానివల్ల ఈ ప్రతి సెకండ్ కూడా సంతోషంగా ఉండే సమయం, उत्साहंगा ఉండే సమయం. तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियाँ, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों में भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिया है. इस एक जन्म की आपकी इस जीवन 63 जन्मों के लिए భక్త జీవన్ కా సాధన్ బన్ జాతా. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మనం పరమాత్మని ఏం మిలన్ చేస్తాం, చాలా షార్ట్ పీరియడ్ ఇది. అయితే ఇది అలౌకికమైన జీవనం, పరమాత్మ దగ్గర ఉండే అలౌకిక ప్రాప్తి, మరి అలౌకిక అనుభవాలు. ఇదంతా భక్తి మార్గంలో ఒక యాద్గార్ రూపంలో అయిపోతుంది. 63 జన్మాలు మనం ఏం భక్తి చేస్తున్నాం, ఆ భక్తి కోసం ఒక యాద్గార్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చేసేదంతా. तो इस समय महान आत्माएं, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हैं, जो प्रैक्टिकल में मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो. అంటే ఈ సమయంలోనే మనం రెండు వండర్ఫుల్గా చేస్తాం. మన యాద్గార్ ఏం జరుగుతూ ఉందో, శివరాత్రి కానీ ఏదైనా నిమిత్ మాత్రం మనం చేస్తాం. అయితే ప్రాక్టికల్గా కూడా చేస్తూ ఉన్నాం, రెండు చేరి మనం చేస్తున్నాం. ఇక్కడ అక్కడ చిత్రాలు ఉంది. అయితే ఇక్కడ చైతన్యంలో బాబా వచ్చినారు, చైతన్యంలో మిలన్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి యాద్గార్ నిమిత్ మాత్రం ఆ చిత్రాన్ని పెట్టి చేస్తూ ఉంటాం. ఇదే వండర్ఫుల్ మాట ఇక్కడ. हर 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया है, क्या बने हैं, कैसे बने हैं, ये 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र है. और ये जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन भी रहे हो, देख देख हर्षित भी हो रहे हो कि हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीवन की కథాయి వర్ణన్ కర్ రహే. అంటే ఇది 5000 సంవత్సరం ముందు మనం ఏం చేసాం,
ఇప్పుడు మనం ఏమేం చేస్తే ఏమేం అవుతాం, ఎట్లా అయినా మనం అది దాంది యాద్గార్ పూర్తి 5000 సంవత్సరాల్లో మనం ఏమంతా చేసాము అదంతా భక్తి మార్గంలో చిత్ర రూపాల్లో చేసి పెట్టినారు. మరి మనకు చాలా క్లియర్గా ఉంది మనం ఏం చేసినాం, మన జన్మపత్రిక ఏమి చాలా స్పష్ట రూపంలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. మనం చేసిన దాన్నే వాళ్ళు యాద్గార్ రూపంలో గాయన పూజ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల బాబా చెప్తారు, మీరు అది చూస్తూ ఉన్నారా లేదా, మీ కథనే మీరు వింటూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ వర్ణన చేస్తారు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా దేవి కథ వర్ణన చేస్తారనుకోండి, ఎవరు ఆ దేవి? మనమే. ఆ దేవి ఎట్లా అసురు సంహారం చేసింది, ఎవరు, ఎట్లా? మనమే కదా బాబా దగ్గర ఉండి శక్తి తీసుకొని అసురుని సంహారం చేసేది. సో ఆ కథను వింటూ ఉన్నాం. అయితే ప్రాక్టికల్గా కూడా ఇప్పుడు మనం ఆ పని చేస్తూ ఉన్నాం. వర్ణన కూడా అవుతూ ఉంది. చాలా సంతోషంగా ఉన్నారా లేదు ఇదంతా విని. तो ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ है वो चित्र बना दिया है. ఒరిజినల్గా ఇప్పుడు మనం ఉండే రూపాన్ని వాళ్ళు చేసానికి లేదు. అయితే మనం ఏమేమి చేసినాం ప్రాక్టికల్గా పరమాత్మ కనెక్షన్లో ఉండి దాని వాళ్ళు వాళ్ళ టచింగ్ ఆధార్లో చిత్రం చేసి పెట్టినారు. శివరాత్రికు ఏమేమి మనం చేస్తాం ఇప్పుడు అంటే సంగం యుగమే శివరాత్రి. సంగం యుగం అంతా మనం ఏం చేస్తామో అదంతా వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో చిత్ర రూపంలో చేసినారు. तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज़ मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र के युग है. लेकिन बेहद युग और बीच में ये यादगार दिन भी मना रहे. ఎంత వండర్ఫుల్ ఇది. అంటే ఈ సంగం యుగంలో భగవాన్ అవతరణ అవుతారు. పరమాత్మ అవతరణ అయ్యేసి ఏ శ్రేష్ఠ కర్తవ్యం చేసినారు, ఎంత శ్రేష్టమైన చరిత్రమైంది అదంతా మన భక్తి మార్గంలో యాద్గార్ రూపంలో చూస్తూ ఉన్నాం. బయట వాళ్ళు ఏం చేస్తారు భక్తాత్మ. तो आप सबका मनाना है, मिलन मनाना और उन्हों का मनाना है ఆహ్వాన్ కర్ణ. ఇది ఎంత వండర్ఫుల్. వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు శివరాత్రి చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే పరమాత్మని పిలుస్తూ ఉన్నారు. పిలిచేదానికోసం వాళ్ళు శివరాత్రి చేస్తారు. మనం ఇప్పుడు శివరాత్రి చేస్తాం. మిలన్ చేసేదే మన శివరాత్రి. మనం మిలన్ చేస్తాం, వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉన్నారు. డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? భక్తిలో మనం కూడా పిలిచినాం, అయితే ఇప్పుడు మిలన్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ మిలన్నే భక్తి మార్గంలో ఆహ్వానం చేస్తూ ఉంటారు. మనం ఏం చెప్తాం? ఆగయా అని చెప్తాం. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? ఆవో ఆవో అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆవో అని చెప్తారు, మనం వచ్చేసారు అని చెప్తాం. మనం ఎంత వండర్ఫుల్ ఇది. మీకు అనుభవం అవుతూ ఉందా? భగవాన్ వచ్చింది, మీరు పరమాత్మ అని మనసుతో మిలన్ చేస్తూ ఉన్నారు. यादगार और प्रैक्टिकल इसमें कितना रात दिन का अंतर है. వాళ్ళు పిలుస్తారు, మనం మిలన్ చేస్తాం. ఎంత రాత్రి పగలు అంత తేడా ఉందా లేదా ఆ యాద్గార్లో మరి ప్రాక్టికల్ రూపంలో. तो वास्तव में ये दिन भोलानाथ बाप का दिन है. శివరాత్రి ఎవరి కోసం? శివ జయంతి చేస్తారా లేదా? భగవాన్ అవతరణ రోజు ఇది. అంటే శివబాబా కోసం, తండ్రి కోసం స్పెషల్గా ఈ యాద్గార్ చేసేది. तो उतना ही पाएंगे. भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला है. जैसे जितना और उतना का हिसाब होता है, जो करेगा सो पाएगा. అంటే భోలానాథ్ భగవాన్ అవతరణ అయినారు. భోలానాథ్ భగవాన్ అంటే లెక్కలేని అంత ఇచ్చేవాడు. మనకేం కావాలనో అది కొంచెం కొంచెం కాదు, ఎక్కువ అంటే ఎక్కువగా ఇస్తారు.
అట్లా ఇచ్చే వాళ్ళనే భోలానాథ్ అని చెప్తారు. అంటే ఎంత చేసినామో అంత లెక్క పాయింట్ వేరే. అయితే పరమాత్మ ఏమో ఇస్తూ ఉంటారు, మనం ఏం చేస్తామో అది తీసుకుంటాం. ఎంత చేస్తామో దాని అనుసారంగా మనం తీసుకుంటాం. అయితే పరమాత్మ ఎంత కావాలో అంత ఇచ్చేవాళ్ళు. ఏమర్థమైంది? ఇచ్చేవాడేమో ఎక్కువ ఇస్తారు, మనం దాంట్లో తీసుకునేది మనం ఎంత చేస్తామో అంత తీసుకుంటాం. ఇది చాలా విచిత్రం. కొందరు ఒక గ్లాస్ తీసుకొని పోయి తీసుకుంటారు, కొందరు బిందె తీసుకొని పోతారు, కొందరు చాలా పెద్ద ట్యాంకే తీసుకొని పోయి తీసుకుంటారు. మీ దగ్గర ఏముంది? పెద్ద ట్యాంకే ఉందా? లే ఒక బిందె చాలా, లే ఒక గ్లాస్ చాలా? మీరు ఎంత తీసుకుంటే అంత, ఎంత చేసుకుంటారో అంత తీసుకుంటారు. బాబా మాత్రం లెక్క లేకుండా మనకు ఇస్తారు. అర్థమైందా తీసుకునే విధానం? సో जो करेंगे वो पाएंगे, उतना ही पाएंगे. ये है హిసాబ్. ఇచ్చేవాడిది ఏమీ లెక్కలేదు. అయితే మనం ఎంత చేస్తామో అంత తీసుకుంటాం. ఇదే ఉండేది. మీకు కావాలంటే ఎక్కువగా మీరు ఎక్కువ చేసుకోవాలి, అప్పుడు అది ఎక్కువ దొరుకుతుంది. అర్థమైందా? ఇచ్చేవాడిది ఏమీ లెక్క చూసేలేదు, తీసుకునే వాళ్ళే చేసుకుంటారు లెక్క. तो लेकिन भोलानाथ क्यों कहते हैं? भोलानाथ ने ఎందుకు చెప్తారు भगवान? क्योंकि इस समय देने में जितना और उतना का हिसाब नहीं है. భగవాన్ ఏమీ లెక్క పెట్టుకోరు, నువ్వు ఎంత చేస్తే అంతే నేను ఇస్తాను అట్లా అని లెక్క లేదు. అయితే మనమే ఎంత చేసుకుంటామో అంత తీసుకుంటున్నాం. ఈ పాయింట్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. శివబాబా ఏమీ లిమిట్ ఇచ్చే దాంట్లో అన్లిమిట్గానే ఇస్తారు. అయితే ఆ ఇచ్చిన దాన్ని తీసుకునే దానికోసం మనది ఇది. ఒక కథ ఏమో చెప్తారు, మీ కథ చెప్పి వినేదానికి టైం ఉందా? ఒక రాజా, ఆ రాజా అనుకుంటాడు, భగవాన్ను నేను మిలన్ చేస్తాను, అయితే ఆ నాలాగే అందరూ కూడా పరమాత్మని ఇట్లా మిలన్ చేసి శ్రేష్ఠ పదవి తీసుకోవాలి అట్లా అని ఆ రాజా భగవాన్కు అడుగుతాడు. భగవాన్ మరి ఏం చేస్తారంటే, సరే రేపు నేను కొండపైన ఉంటాను, అందరినీ ఊరంతా దండోరా వేసి నా దగ్గర రమ్మని చెప్పు, నీలాగే అందరిని నేను తయారు చేస్తాను అని చెప్తాడు. అర్థమైందా? సరేని రాజా టెండోరా అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు, ఊరంతా అందరూ రండి, భగవాన్ మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, మన భగవాన్నే ఆ ఫలానా కొండ పైన మీట్ చేయాలి అట్లా అని. మరి నెక్స్ట్ డే ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 గంటకే ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, పోయే ప్రోగ్రాం. చాలా దూరం ఆ కొండ. అయితే నడిచేదానికి పోవాలి కదా, నడిచిపోయేదాన్ని. అందరూ 5 గంటకంతా వచ్చేసి రెడీ అయ్యి ఉండాలి. ఉండేటప్పుడు ఏమైందంటే, పైన ఉండి వర్షం పడుతుంది. కొంచెం దూరం అందరూ పోయినారు. కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత వెండి మిత్రాలు అది వర్షం పడుతూ ఉంది. వెండి చాలామంది ఏమనుకున్నారు, ఎంత బాగా ఈ వెండిది పడింది, కొంచెం తీసుకుపోవాలి అట్లా అని దాంట్లోనే తీసుకొని అక్కడే వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళా కొందరు వెళ్ళిపోయినారు వాపస్. మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు అందరూ నడిచేది స్టార్ట్ చేశారు. కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత బంగారుది ముత్యాలు రాలుతూ వర్షంలాగా పడతాం. ఆ బంగారు చూస్తే ఎవరు వద్దు అని అనుకుంటారు. దాంట్లో ఇంకా కొంచెం మంది తీసుకొని, ఎక్కువ మంది తీసుకొని వాపస్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు బంగారు వరకు. మళ్ళీ ఎవరెవరు మిగిలినారో, ఆ ఊర్లో అందరూ వచ్చినారు మొదట్లో,
కొంచెం వెండి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు, కొందరు ఆ బంగారు తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ కొందరు మిగిలినారు, తక్కువ మంది మిగిలినారు. మళ్ళీ పోదాం ఉన్నారు. పోయేటప్పుడు వజ్రాలది వర్షం పడదాం. ఆ వజ్రాల వర్షం ఎంత బాగుంది. వజ్రాలు ఎవరు తీసుకోరు చెప్పండి. అందరూ తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. మిగిలింది ఆ రాజా ఆ రాణి, ఇద్దరే మిగిలినారు. తర్వాత కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత మంచి మంచి నగలు, బంగారులో వజ్రాలు పెట్టి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండే నగలు, వెరైటీ నగలు అవి పడదాం. మళ్ళా రాణి చూస్తుంది, అయ్యో ఎంత బాగా డిజైన్ ఉంది, అది బంగారులో వజ్రం పెట్టిన డిజైన్స్, ఇంత మంచి డిజైన్ ఎక్కడ చూడలేదు. అది తీసుకొని ఏమవుతుంది, వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళా మిగిలింది ఎవరు, ఆ రాజాకు మాత్రమే భగవాన్ దర్శన్ ప్రాప్తి అయింది. అప్పుడు చెప్తాడు భగవాన్, నేనేమో అందరికీ అన్నీ ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఇక్కడ ఉన్నాను. అయితే కొంచెం తీసుకునే వాళ్ళు ఎంత తీసుకున్నారు, తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. అన్నీ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు, ఆ రాజా ఒకరు మిగిలినారు. అదే భగవాన్ దగ్గర ఏమీ లిమిట్ లేదు ఇచ్చేదానికి. తీసుకునే వాళ్ళలోనే లిమిట్ వచ్చేసింది. కొందరు వెండి మాత్రమే తీసుకున్నారు, కొందరు బంగారు మాత్రమే, కొందరు వజ్రం మాత్రమే. ఆ రాణి మరి అదని. అయితే రాజ్యం మొత్తం ఎవరికి ప్రాప్తి అయింది, భగవాన్ని మిలన్ చేసిన వాడు. అది ఎంత వండర్ఫుల్ కథ చూడండి. మీకు ఏం కావాలి, చాలా కొంచెం తీసుకునే వాళ్ళ పైన ఉంది. తో అన్గినిత్ భగవాన్ బాబా ఇచ్చేది అన్గినిత్. తర్వాత ఇప్పుడు ఏక్ కా పదం గుణ హిసాబ్. తో అన్గినిత్ హో గయానా. భోలానాథ్ ఎందుకు చెప్తారు భగవాన్, ఎందుకంటే ఒకటి తీసుకొని 10 కాదు, పదం ఇస్తారు. ఆ పదం అంటే ఎంత లెక్కలేని అంత. ఒక్కదానికి పదం అంటే ఎన్ని ఇస్తామో అన్ని పదంలో వచ్చేస్తాం. అది తీసుకునే వాళ్ళు ఎంత కావాలో తీసుకోవచ్చు, పదం ఒకటి ఇచ్చేది. తో కహా ఏక్ ఔర్ కహా పదం. ₹1 ఎక్కడ, ఆ ₹1 ఇచ్చి పదం తీసుకునేది ఎంత గ్రేట్. అట్లా ఎన్ని ₹1 అన్ని పదం దొరుకుతుందా లేదా, లెక్కలేని అంత దొరికేది. అయితే पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं. अनगिनत देने वाला भोलानाथ भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाया. ये शिव भगवान भोलानाथ भगवान अवतरण అయినారు శివరాత్రి. అది యాద్గార్ దిన. భోలా భగవాన్ భండారి వచ్చినారు, వాళ్ళది यादगार रूप. तो आपको तो कितना मिला है, जो अभी तो भरपूर हो, लेकिन 21 जन्मों के लिए 21 पीढ़ी सदा भरपूर. మనం ఒకటికు ఎన్ని పదం తీసుకున్నాం, ఎన్ని ఒకటి చేసినామో అన్ని పదం. అది ఒక జన్మానికి కాదు, 21 జన్మానికి, 21 వంశానికి అది దొరికేది. నిజంగా ఇది అవుతుంది. ఒకదానికి ఇంత అంటే ఎంత, 21 జన్మానికి హాయిగా కూర్చొని తినేదానికి ఎంత కావాలి. तो इतने जन्मों की गारंटी और कोई दे नहीं सकते हैं. భగవాన్ తప్ప వేరే ఎవరు ఈ గ్యారంటీ ఇచ్చేదానికి లేదు. ఇన్ని జన్మాల కోసం నేను నీకు భర్పూరుగా ఇస్తాను అని చెప్పి ఎవరు గ్యారంటీ ఇచ్చేదానికి లేదు. तो कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्मों का भरपूर भंडारा होना ये गारंटी कोई नहीं दे सकते. ఎంత పెద్ద చౌకారైనా సరే వాళ్ళు మనకు గ్యారంటీ ఇచ్చేదానికి లేదు. ఇన్ని జన్మాలు నేను నీకు
నీ జీవనంలో సంపూర్ణంగా సంపన్నంగా అన్నీ చేస్తాను అట్లా అని. తో భోలానాథ్ హువానా, భగవాన్ ఎందుకు భోలానాథ్? 21 జన్మానికో ఒకటి ఏమో పాతది ఇచ్చేసి ఇంత అని తీసుకుంటారు. ఎంత భోలానాథ్ భగవాన్, పాత సామాన్ ఇచ్చి తీసుకుంటారు. नॉलेजफुल होते हुए भी भोला बनता है भगवान. జ్ఞాన సాగర్ అయితే కూడా అమాయకంగా ఉన్నారు. అమాయక అంటే తెలియని వాళ్ళ అన్నీ తెలుసు భగవాన్కు. ఎంత హోషియార్ భగవాన్, తానే ఇచ్చేదానికి పోదే, అందరికీ ఈక్వల్గా ఇవ్వాలి. అందుకే తెచ్చిపెట్టేసి ఎంత కావాలనో అంత తీసుకోండి అని చెప్పేశారు. అయితే ₹1 వేసేసి ఎంత కావాలనో తీసుకోండి చెప్పినారు. వాళ్ళకి ఎంత పడుతుంది? చాలా హోషియారుగా ఉన్నారు భగవాన్. భోలానాథ్ అని చెప్తాం. इसलिए भोलानाथ कहते. तो वैसे ही हिसाब करने में एक संकल्प का भी हिसाब जमा होता है. हाँ, एक संकल्प का भी हिसाब जान सकता है, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ बन जाता है. బాబా మన సంకల్పాలని తెలుసుకోవచ్చు. ఏ సంకల్పంతో మనం చేస్తాం అది కూడా తెలుసు బాబా. అన్నీ తెలిసి కూడా బాబా అమాయకంగానే ఉండేట్టుగా ఉంటారు. అమాయకంగానే ఉన్నారు. మన సంకల్ప ఆధారాలు కూడా మనం తీసుకుంటాం. చేసే విధానం ఆధారాలు. కొందరు సత్యంగా బాబా కోసమే అన్నీ చేస్తారు. కొందరు వాళ్ళ పేరు కోసం చేస్తారు. కొందరు వాళ్ళు చేస్తారేను చేస్తారు. ఎంత వెరైటీ భావన, అన్నీ తెలుసు శివబాబా. ఆయన భోలానాథ్, ఒకదానికి పదం ఇస్తారు. तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना. एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारा कहते. भंडारी మనం కూడా భోలానాథ్ బిడ్డలు. మాస్టర్ భోలానాథ్ మనకు కూడా అన్నీ తెలుసు. ఒక సైడ్ ఏమో మనం భోలానాథ్, ఇంకొక సైడ్ భర్పూర్ భండారి. మనం ఎంత అందరికీ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నాం. ఫుల్గా ఇస్తామా లేదా? ఏమీ లిమిట్ లేకుండా ఇస్తూ ఉన్నాం. అయితే తీసుకునే వాళ్ళు ఎంత తీసుకుంటారు? అది వండర్ఫుల్. ఇంత అన్నీ భర్పూర్గా ఇచ్చి కూడా ఎంతమంది తీసుకుంటారు, ఎంత తీసుకుంటున్నారు, ఎంత ధారణ చేసుకుంటున్నారు, దాని ఆధారంలోనే వాళ్ళకు దొరికేది. यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं. मनाने वालों को पता नहीं है, लेकिन आप जानते हो. యాద్గార్లో కూడా ఎంత బాగుంది. వాళ్ళు చేసే వాళ్ళకి తెలిసలేదు ఏం రహస్యాన్ని. మనకు తెలుసు రహస్యం ఏమి అట్లా అని. तो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट्स है. ये 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते हैं. कैसे मनाते हैं? మనకు ఈ చదువు ఆధార్లో ఆ యాద్గార్ చేస్తారు. అయితే ఈ చదువులో 4 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 సబ్జెక్ట్స్ కూడా యాద్గార్లో ఏ విధంగా చేస్తున్నారు మనుషులు, అది మీకు తెలుసా లేదా? తెలుసు. पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है. శివరాత్రి రోజు బూంది చేస్తారు. బిందు మరి బూంద్ అంటే ఒక దార పాత్ర పెట్టినారు. దాంట్లో ఉండి బొట్టు ఒక్కొక్క బొట్టు పడుతుందా లేదా? సో బిందు మరి బూంద్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది బిందు అంటే నిరాకార స్వరూపం శివబాబా జ్యోతి బిందు. మరి ఆ లింగ రూపంలో చేసి పెట్టేసి పైన ఒక దార పాత్ర పెట్టి దాంట్లో ఒక్కొక్క బొట్టు వేస్తారు. ఆ రెండుది వాల్యూ ఉంది. అది ఏం వాల్యూ రెండుది? तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट है.
బిందు అంటే యోగాని సబ్జెక్ట్. మనం కూడా అశరీరి ఆత్మ బిందు స్వరూపం అయ్యి నిరాకార బిందువునే తలంపు చేసేది. దాంట్లో ఎంత పాపం భస్మ అయిపోతుంది, ఎంత లాభం ఉంది మన జీవనంలో. ఆత్మ నిరాకార జ్యోతిని అనుకొని శివబాబా తలంపు చేస్తే, నిన్న ఏం వాణి విన్నారు, ఎంత తలంపు చేస్తే అంత కమాయి ఉంది చెప్పినారా లేదా? ఎంత బిందువునే తలంపు చేస్తాం అంత సంపాదన ఉంది. సో ఈ బిందువుది చాలా వాల్యూ ఉంది, అర్థమైందా? బిందు సాధారణ లేదు. సో ఇది యోగాని సబ్జెక్ట్ బిందు అంటే. సో याद में बिंदु रूपी स्थिति में स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी है. बिंदु అంటే తలంపుది నిశాని. బిందు స్వరూప స్థితి చాలా హైయెస్ట్ స్థితి ఇది. ఆ స్థితిలో అన్ని పాపాలు భస్మ అయ్యే స్థితి, ఇంత శ్రేష్ఠ స్థితి. అర్థమైందా? బిందు వాళ్ళు కూడా బిందువుని పెట్టి పూజ చేస్తారు. ఇంకొకటి బూంద్. బూంద్ అంటే బొట్టు. బొట్టు అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తారు? డ్రాప్. పాయింట్ బై పాయింట్, ఒక్కొక్క పాయింట్, ఒక్కొక్క డ్రాప్, ఒక్కొక్క బొట్టు, ఒక్కొక్క పాయింట్. అర్థమైందా? సో ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे. ఈ జ్ఞానంది వెరైటీ ప్రకారమైన పాయింట్స్. ఈ పాయింట్సే బూందుని అర్థం. ఒక్కొక్క పాయింట్ది ఎంత వాల్యూ ఉంది. तो इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाया है. धारणा की निशानी इस दिन विशेष व्रत रखते हैं. మళ్ళీ జ్ఞానమైంది, యోగమైందా? నెక్స్ట్ ధారణ పాయింట్. ధారణ అంటే వ్రతం పెట్టుకుంటారా లేదా? ఆ రోజు ఏమి తినకూడదు, ఏమి తాగకూడదు. మన కోసం వ్రతం అంటే పవిత్రతాది వ్రతం. ముఖ్య ధారణ ఇక్కడ ఏమి? పవిత్రతాది. సో धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखते हो. వ్రతం పెట్టుకునేదంటే స్ట్రాంగ్గా సంకల్పం చేసేది వ్రతం. దృఢ సంకల్పం అంటే ఇది తినకూడదు అంటే తినకూడదు, ఏమి తాగొద్దు అంటే తాగొద్దు. అట్లా అని వ్రతం పెట్టుకునేదే ఏమి? ధారణ అని అర్థం. అర్థమైందా? ऐसी सहनशील और अंतर्मुक्ता अवश्य बन के दिखाएंगे. ఏమైనా కానీ ఆకలి సహనైనా చేసుకుంటాను, నిద్ర పోకూడదంటే పోకూడదు, సహనైనా చేసుకుంటాను. అట్లా అని అంతర్ముఖి సహన శక్తి. సో సహనశీలత మరి అంతర్ముక్తాది ధారణ ఇక్కడ స్పెషల్గా. మనం కూడా ఏమైనా కానీ నేను ఏమనుకుంటాను బాబా కోసం చేసేది చేయాలని వ్రతం పెట్టుకుంటాం. అదే ధారణ అని అర్థం. तो ये व्रत धारण करते हो ना, तो ये व्रत धारणा की निशानी है. और सेवा की निशानी है जागरण. మరి సేవాది నిశాని ఏమంటే జాగరణ. అంటే అందరిని కూడా లేపించేది, అజ్ఞాన నిద్ర నుంచి లేచేది. అజ్ఞాన నిద్రలో నిద్రపోము అట్లా అని చెప్పి జాగరణలో కూర్చుంటారు. అది సేవాది निशानी. तो सेवा करते ही हो कि इसको जगाने के लिए अज्ञान नींद से जगाना, जागरण करना अर्थात जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है. వాళ్ళకు అలర్ట్గా ఉండేదానికి కూడా మనం సేవ చేస్తాం. అర్థమైందా? ఇదే సేవాది నిశాని. జ్ఞానం, యోగం, ధారణ, సేవ 4 సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసిందా లేదా? శివరాత్రి బిందు, బూంద్. బిందు అంటే యోగం, బూంద్ అంటే జ్ఞానం. వ్రతం ధారణ చేసుకునేది అంటే ధారణ. మరి అందరినీ లేపించేది అంటే సేవ. ఎంత బాగుంది 4 सब्जेक्ट. तो फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की
ये निशानी होती है कि जो भी संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ता रखेंगे. భక్తు భావనతో అని చేస్తారు. అయినా సత్యమైన భక్తం ఎంత స్ట్రాంగ్ సంకల్పం చేస్తారు భగవాన్ కోసం. ఆ రోజు ముఖ్యంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఏమనుకుంటే అది చేస్తారు. तो इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह. పాపం ఆ భక్తాత్మలు శివరాత్రి రోజు ఎంత భావనతో అని చేస్తారు భగవాన్కి. అందుకే వాళ్ళపైన చాలా స్నేహం ఉంది भक्तात्माल पाइन. तो फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा से चला रहे हैं. और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का यादगार स्वयं को समर्पण नहीं करते लेकिन बकरी को समर्पण करते. వాళ్ళు అంటే మనం ఇక్కడ సంగం యుగంలో స్పెషల్గా బాబాకు అని సమర్పణ చేస్తాం. గడి గడి సమర్పణ చేసేదే పాని మనం. అంటే వెరైటీ సమర్పణ చేస్తారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి సమర్పణ చేస్తారు. ఈ ఫంక్షన్ వాళ్ళు ఆ రోజు యాద్గార్ రూపంలో కొందరు మేకన బలి ఇస్తారు, సమర్పణ చేస్తారు భగవాన్. వాళ్ళకి తెలీదు ఏమి సమర్పణ చేయాలని. तो बलि चढ़ाते. वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि ये मैं का मैंपन जो है उसको समर्पण करो, तभी समर्पण होते हैं, अर्थात संपूर्ण बनते हैं. అంటే మేకను వాళ్ళు ఎందుకు సమర్పణ చేసేది? మేక ఏం చేస్తుంది? మేన అరుస్తూ ఉంటుంది. బాబా చెప్పినారు మే అని చెప్పొద్దు, దాని బలి ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు మే అని ఎవరు చెప్పేది? మేక. దాన్ని తీసుకొచ్చి కట్ చేసి పెట్టేస్తారు. చాలా విచిత్రం. ఇది తమాషగా ఉండలే, బాబా కూడా నవ్వుస్తాం. ఎట్లా మనమే భక్తిలో ఇట్లా చేస్తాం. ఎప్పుడో చేసిన భక్తి మేను సమర్పణ చెయ్యండి అంటే మే అంటే నేను 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 ఆ శబ్దాన్ని సమర్పణ చేసి సంపూర్ణ కాండిని చెప్తే మనుషులు మే అని చెప్పే మేకను తీసుకొచ్చి సమర్పణ చేస్తాడు. తో బాప్ సమాన్ బనం, నేను 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 చెప్పేదాని బదులుగా సంపూర్ణ సమర్పణ అయ్యి తండ్రి సమానం కావాలని చెప్తారు బాబా. जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम क्या उठाया कि मेरापन जो है उसको समर्पण समारोह किया ना. బాబా చెప్తారు తండ్రి బ్రహ్మ బాబా సమానం కావాలి మనకు. బ్రహ్మ బాబా ఏం చేశారు? మొదటి అడుగు ఏం? ఈ మే और మేరా ఏముందో దాన్ని సంపూర్ణంగా సమర్పణ చేశారు, సమర్పణ समारोह చేశారు. किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में क्या, साधारण भाषा में क्या बोलते हो? बाबा शब्द सुनाया, मैं शब्द नहीं. ఏమైనా పెద్ద విషయం పెద్ద పని కూడా చేస్తారు బ్రహ్మ బాబా. ఆయన నేను అని చెప్పేదానికి బదులుగా బాబా అని చెప్తారు. బాబా చేయించినారు. ఎంత మంచి భాష ఇది. నేను 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 ఫుల్గా అర్పణ చేసేసారు. నేను శబ్దమే లేదు బ్రహ్మ బాబాకు. అన్నీ అర్పణ చేశారా లేదా? తన శరీరాన్ని అర్పణ చేసి నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మహావాక్యం శివబాబాది చెప్పినారు. ఏం పని జరిగినా బాబా నా ద్వారా చేయిస్తున్నారని చెప్పారు. నేను నేది పూర్తిగా యాబ్సెంట్. ఆ శబ్దమే చెప్పరు ఎవరు? బ్రహ్మ బాబా. ఆ శబ్దమే లేదు. నేను ఆత్మ, పరమాత్మ బిడ్డ అట్లా ఉంటుంది. కానీ ఏదైనా పెద్ద పని చేసినా నేను చెప్పుకోరు.
అది బాగాలేదు కూడా. ఏది నేను చేశానని చెప్పేది. యోగి ఎప్పుడు చెప్పుకోరు నేను నేను నేను. ఏమి అర్పణ చేయాలి? నేను అనే శబ్దం చెప్పకూడదు. నేను చేశాను. ఎంత పెద్ద పని ఉంటే ఏమి? ఒకవేళ మీరు పెద్ద పని చేసి ఉంటారు, కొందరికి తెలీదు, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు, టక్కుని మీరేం చెప్తారు? వాళ్ళు కాదు నేను చేస్తాను చెప్తారా లేదా? ఎంత దేహాభిమానం. బ్రహ్మ బాబాకి అట్లా లేదు. చేయించేదంతా శివబాబా బ్రహ్మ ద్వారా. ఒక్కొక్కసారి బ్రహ్మ బాబా కూడా చేస్తారు. ఆయన మమ్మని గురించి మహిమ చేస్తే బ్రహ్మ బాబాకి ఏమీ చింతలేదు. బాబా పని ఎవరు చేస్తారు? అంతా నేను అనేది చాలా సూక్ష్మ. ఈ సూక్ష్మ పాపం అప్పుడే విన్నారు కదా, ఇది చాలా పెద్ద సూక్ష్మ పాపం. ఏమి నేను చెప్పుకునేది, నేను ఆత్మ అనేది మాత్రమే చెప్పాలి. ఏమైనా చేసేసి నేను అని చెప్పకూడదు. देहाभिमान। तो बाप करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया नहीं. శివ బాబా చేయిస్తూ ఉన్నారు. నేనే చేశాను రాంగ్. బాబా కరా రహా హై. ప్రతి దాంట్లో శివ బ్రహ్మ బాబా నడిపిస్తున్నారు, బాబా చేయిస్తున్నారు అని అనుకుంటారు. బాబా చలా రహా హై, మే कहता हूँ नहीं. చూడండి, నేను నా శబ్దం ఎట్లా క్యాన్సిల్ చేసేసారు బ్రహ్మ బాబా. బాబా చేయిస్తున్నారు, బాబా నడిపిస్తూ ఉన్నారు. బాబా कहता है तो हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव भी मेरापन बिल्कुल नहीं. तो मेरापन को और मैंपन को संपूर्ण समर्पण करना, इसको कहते हैं बलि चढ़ना. అర్థమైందా? సంపూర్ణంగా నేను నాది దీని బలి ఇచ్చేది, సంపూర్ణంగా సమర్పణ చేసేదంటే బలి ఇచ్చేది దీని అర్థం. బలి అంటే అర్థమైందా? బలి చడ్న అర్థాత్ महाबली. तो ये संपूर्ण होने की निशानी. मैं బలి ఇచ్చేసేది అంటే సంపూర్ణ అయ్యేది నిశాని, సమర్పణ అయ్యే నిశాని. సమర్పణ అంటే అర్పణ అయ్యేది. ఏమి? నేను శబ్దాన్ని, నాది నేను. तो बाप दादा भक्तों की एक बात की ऑफरिंग देते, किसी भी रूप से भारत में या हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव मनाते हैं. ये तो बहुत अच्छा है. चाहे 2 दिन के लिए मनाते, चाहे 1 दिन के लिए, लेकिन उत्साह की लहर जो है वो फैलाते हैं, इसलिए उत्सव मनाते हैं. బాబా చెప్తారు, భక్తాత్మలకు ఒక మాటలో ఆఫరింగ్ ఇస్తారు బాబా. ఏ రూపంలో చేస్తే సరే, భారత్లో అయినా సరే, ఫారిన్లో అయినా సరే ఉత్సాహం చేస్తారు. అంటే ఉత్సవాలు. ఎందుకోసం ఉత్సవాలు చేస్తారు? ఉత్సాహంగా ఉండేదానికోసం ఉత్సవాలు చేస్తారు. అది ఒకరోజైనా సరే, 2 రోజులైనా సరే. కొన్ని పండుగలు 2 రోజులు వస్తుంది, దీపావళి అట్లా. కొన్ని పండుగలు 1 రోజే వస్తుంది. ఈ పొంగల్ ఇదాన్ని చేస్తారు, 3 రోజులు చేస్తారు. అయితే ఎందుకోసం చేస్తాం మనం పండుగలు? ఉత్సాహంగా ఉండేదానికోసం. అర్థమైందా? ఉత్సాహం, అందుకోసం उत्सवाल చేస్తారు. तो फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता ही है. అయితే మెజారిటీది అటెన్షన్ తండ్రి పైన పోతుంది. तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे? ఏ ఉత్సవం చేస్తాను సరే భగవాన్ అనే అందరూ అనుకుంటారు. అట్లీస్ట్ అల్పకాలమైనా అనుకుంటారు.
పరమాత్మ అట్లా అని ఏ ఉత్సవాలైనా సరే. మళ్ళా ఆ దినం విశేషంగా ఏం చేస్తారు उत्सवाल रोज जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत रखते हैं, कोई में हिम्मत रहता है. అంటే భక్తి మార్గంలో కొందరు ఉత్సవం చేసేటప్పుడు మెజారిటీ ఏం చేస్తారంటే అటెన్షన్ పెట్టుకుంటారు. ఆ రోజు వ్రతం ఉంటారు భక్తి మార్గంలో. కొందరు సదా కోసం ఉంటారు, వ్రతం ఏం ధారణ చేసుకున్నారు. కొందరులో ధైర్యం లేదంటే కొంచెం సమయానికి కోసం వ్రతం ఉంటారు. అంటే భక్తిలో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ పోదారు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ 40 days అయినా వ్రతం ఉంటారా భక్తి మార్గంలో. అయితే సదా కోసం ఉండేది వాళ్ళకి కష్టం, జీవనం అంతా ఉండరు. 40 days ఉండండి అంటే ఉంటారు, ఒక నెల ఉండండి అంటే ఉంటారు. एक दिन के लिए भी करते हैं, थोड़ा समय के लिए तो करते हैं, फिर वो व्रत छोड़ देते हैं. అయ్యప్ప స్వామి మందిర్ పోవాలంటే 40 days వ్రతం ఉండి వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తారు, వదిలేస్తారు. కొందరు ఒక రోజుకి చేస్తారు, కొందరు 10 రోజుల వ్రతం, కొందరు ఎంతో. అయితే లిమిట్ ఉంది దానికి. మనం అట్లా చేయము. మనం ఇప్పుడు మధుబన్ పోవాలి అనుకోండి, ఏం చేస్తాం, मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं रखते. फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे. ఏం చేస్తాం మనం, సదాకాలం కోసం ఏమైనా వ్రతం పెట్టుకుంటాం. అర్థమైందా? మన లిమిటెడ్ కాదు, అన్లిమిటెడ్. పైన ఉండి వచ్చి ఎక్కడ వస్తాం మనం. तो सदा ऊपर से नीचे आकर के कर्म करेंगे और नीचे रहकर कर्म करेंगे. क्या करेंगे, ऊपर रहना और अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना. మన సదా శ్రేష్ఠ స్థితిలో ఉంటాం. శ్రేష్ఠ స్థితిలో ఉండి పని చేస్తాం. అర్థమైందా? శ్రేష్ఠ స్థితియే మన వ్రతం. సో పైన అంటే పైన దానిపైన కాదు, మాడి పైన కాదు. ఎక్కడ పైన? ఊపర్ లట్కానా అంటే ఏం అర్థం? మాడి కాదు, మన మనసుని పరంధాంలో తగిలించాలి. శివబాబా దగ్గర తగిలించి పెట్టాలి. తగిలించేదంటే ఏమి? సదా అక్కడే ఉండేది. ఎట్లా ఏదైనా తగిలిస్తారా లేదా పైన? అట్లా మన మనసుని ఎక్కడ తగిలించేది? పైన श्रेष्ठ स्थिति, ऊंची स्थिति में स्थित हो. कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आकर काम करना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर हो अर्थात ऊंची हो. అంటే ఈ శరీరం ద్వారా ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటాం, చిమ్మేది కానీ బట్టలు ఉతికేది కానీ ఏదైనా. అయితే మన ఆంతరిక స్థితి ఎక్కడ ఉండాలి? శ్రేష్ఠ స్థితిలో ఉండాలి. అందుకే శివబాబాది ముఖ్యంగా శివాలయం అంతా ఎక్కడుంది? కొండపైన ఉండాలి. చాలా వరకు శివాలయంలో కొండపైన చేస్తారు. ఆ కొండపైన ఇప్పుడు ఎక్కేదానికి కాదు, కిందని చేసుకుంటారు. అయితే ఎందుకోసం కొండపైన చూపిస్తారు? శ్రేష్ఠ స్థితి. तो जैसे बाप भी साधारण तन में आते, कर्म तो साधारण ही है, जैसे आप लोग करते हो, बोलते हो, चलते हो, वैसे तो कर्म साधारण, तन भी साधारण, लेकिन साधारण कर्म करते हुए भी ऊंची स्थिति में रहते हैं. ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची रहना चाहिए. पानी ఏమో సాధారణంగా ఉండొచ్చు, అయితే మానసిక స్థితి మాత్రం చాలా శ్రేష్టంగా ఉండాలి. శివబాబా కూడా సాధారణ శరీరంలో వచ్చినారు. అంటే భగవాన్ ఒక స్థితి ఎంత శ్రేష్ఠ, భగవాన్ స్థితి ఎంత శ్రేష్టం ఉంటుంది. అనుభవం అయిందా? ఎంత శ్రేష్టం. సాధారణ శరీరంలో వచ్చినా కూడా
తన పొజిషన్లో ఉంటారా లేదు, శ్రేష్ఠ పొజిషన్. అట్లా మనం కూడా మన శ్రేష్ఠ స్థితిలో ఉండాలి. శరీరం ఏమో సాధారణ, పని ఏమో సాధారణ, తినేది తాగేది ఇదంతా. అయితే మానసిక స్థితి మాత్రం శ్రేష్టంగా పెట్టుకోవాలి. जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज़ अमृत वेला ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं लेकिन शांति धाम से कर्म करने के लिए అవతరిత हुए. అట్లనే మనం రోజు ఏమనుకోవాలంటే, రాత్రి పడుకుంటాం కదా, పడుకున్న తర్వాత అమృత వేళ లేస్తారు, లేచిన తర్వాత యోగం చేస్తారు, అన్ని పని చేస్తారు. అయితే ఏమనుకోవాలంటే, నేను నిద్ర నుంచి కాదు వచ్చింది, ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు, పరంధామ్ నుంచి అవతరణ అయినాను, శ్రేష్ఠ పని చేశాని కోసం. అట్లా మనసులో అనుకుని రోజంతా శ్రేష్ఠ స్థితి. तो रात को कर्म करके शांति धाम में चली जाओ. ఫుల్ డే పని అయిన తర్వాత రాత్రి శాంతిధామ్లో వెళ్ళిపోవాలి. तो अवतरित होने से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अवतरित होते ही है श्रेष्ठ कर्म करने के लिए. అర్థమైందా? శ్రేష్టమైన పని చేసానికి మాత్రమే అవతరణ అయ్యేది, అవతార్ పురుష. तो उसके जन्म नहीं कहेंगे, దానికోసం జన్మ మాటనే లేదు. అవతరణ అంటే పైన ఉండి కింద వచ్చేది, జన్మాని పాయింట్ లేదు. तो अवतरण, शिव बाबा కూడా అవతరణ అయినారా లేదా? तो ऊपर की स्थिति से यहाँ आना, ये है అవతార్. పైన ఉండి ఇక్కడ వచ్చి పని చేసేది, దాని పేరు అవతార్. రోజు మన అవతరణ అవుతారా, ఇక్కడే ఉంటారా? లేచిన వెంటనే అట్లనే పని, పైన పోయి వస్తారు, కిందనే ఉంటారా? ఏం చేస్తారు? तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक हो कर्म में बदल जाता है. నేను పైన ఉండే అవతరిత ఆత్మ అయినాను, ఆ విధంగా అనుభవం చేసుకొని పని చేస్తూ ఉంటే సాధారణ కర్మం కూడా अलौकिకంగా పరివర్తన అయిపోతుంది. जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं, आप भी ब्रह्म भोजन खाते हो. फर्क हो गया ना? ఎట్లా సాధారణంగా లౌకిక్లో అందరూ వంట చేస్తారు, భోజనం చేస్తారు, మనం కూడా తింటామా లేదా? అయితే మనది ఏమి భోజనం? బ్రహ్మ భోజనం. ఆ సాధారణ భోజనం పరివర్తన అయిపోయిందా లేదా? బ్రహ్మ భోజనం. మనం తినేది ఏది, దేనికోసం? మన నడవడికి అంతా పరిష్టాలాగా, మనం తినేది తాగేది ఉండేది అంతా సాధారణంగానే ఉండకూడదు, పరిష్టాలాగా ఉండాలి. అర్థమైందా? చల్తే హో లేకిన్ ఆప్ वो भी चलते हैं, आप भी चलते हो. వాళ్ళు నడుస్తారు, భక్తి మార్గుల వాళ్ళు, మీరు నడుస్తారు. అయితే మీ నడవడిక ఎట్లా ఉంది? పరిష్టాలాగా ఉంది, డబుల్ लाइट. अर्थమైందా? डबल लाइट स्थिति में रहकर चलते हो तो अलौकिक हो गया ना, अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म. तो सिर्फ आज का दिन ही नहीं, सदा अवतरित. अर्थమైందా? अवतरण का दिन. लेकिन संगम युग सारा अवतरण दिवस, ఒక రోజు కాదు మనది, సంగమ యుగం అంతా మన కోసం अवतरित युग. आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप. మన శివబాబాకు శుభాకాంక్ష చేస్తాం, ఏంటంటే బర్త్డే. బాబా ఫస్ట్ మనకి ఇస్తారు, పైలే ఆప్ బాబా చెప్తారు మీకు శుభాకాంక్ష. अगर बच्चे नहीं होते तो बाप क्या कहेंगे? कौन?
बाप कैसे कहेंगे? बाप कौन कहता है? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं ना, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक. తండ్రి అనే శబ్దం ఎప్పుడు వస్తుంది? బిడ్డ ఉంటే కదా తండ్రిని శబ్దం ఉంటుంది. తండ్రి బిడ్డలే లేదంటే శివబాబా తండ్రి ఎట్లా అవుతారు? అందుకోసం శివబాబా చెప్తారు, మీరందరూ నా బిడ్డలు అయిన దానివల్ల నేను తండ్రి అయినాను, అందుకోసం మీకు ఫస్ట్ శుభాకాంక్షలు చెప్తారు భగవాన్. तो आप सबका बर्थडे, तो बर्थडे का गीत गाते हो ना, ये पाठ पाड़ दो, హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ పాట పాడతారా లేదా? ఆ పాట ఎవరికి? శివబాబా కోసం హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ, సదా హ్యాపీగానే ఉంటారు మన కోసం. तो बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे की मुबारक देते हैं. बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी. परस्परंगा ఏమి ఎక్స్చేంజ్ ముబారక్. మన బాబా శుభాకాంక్ష ఇస్తే బాబా మనకి ఇస్తారు. तो आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयों से पालना हो रहा है. మన అందరిది పాలన ఎట్లా జరుగుతుంది? శుభాకాంక్ష ఆధారంలోనే జరుగుతుంది. తండ్రి మనకి శుభాకాంక్ష ఇస్తారు, పరివారం కూడా శుభాకాంక్ష ఇస్తారు, దాని ఆధారంలో మన పాలన జరుగుతుంది. బధాయియోं से चल रहा है. అర్థమైందా? బధాయియా శుభాకాంక్ష, దాంట్లోనే పాట పాడేది, డాన్స్ చేసేది, ఎగిరేది అని వండర్ఫుల్ పాలన కదా ఇది. तो एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयाँ देते हो. ये पालना की विधि है. అందరినీ పాలన చేసే విధానం ఏమంటే ప్రతి సెకండ్ శుభాకాంక్ష. ఎట్లా శుభాకాంక్ష? బాబా బిడ్డగానే ఉన్నాం మనం. ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉన్నారా లేదా? ప్రతి సెకండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా అంటే ప్రతి సెకండ్ మీకు శుభాకాంక్ష. అదే పాలన జరుగుతూ ఉంది ప్రతి సెకండ్. कोई कैसे भी है वो तो बाप दादा भी जानते हैं. ఎవరు ఎట్లయినా ఉండదు, అయితే శుభాకాంక్ష ఇచ్చి పాలన చేసేది బాబాకు కూడా తెలుసు ఎవరు ఎట్లా ఉన్నారు అట్లా అని. అర్థమైందా? तो फिर नंबरवार तो होते ही हैं. अगर नंबरवार नहीं बनते तो फिर सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तक चाहिए ना. బాగా చెప్తారు, అందరూ నంబర్ వారే ఉంటారు. ఒకవేళ నంబర్ వార్ లేదు అనుకోండి, అందరూ నంబర్ 1 అంటే ఎన్ని సింహాసనం కావాలి? 2.5 లక్షలు సత్యుగాని. ఆ 2.5 లక్షల సింహాసనం ఎక్కడ నుండి తీసుకొచ్చి ఎవరు మరి ఎవరికి ఏం చేస్తారు? రాజా అని పేరు ఎవరికి వచ్చేది? इसलिए नंबरवार होते हैं. అందుకోసమే ఇక్కడ అందరూ नंबरवार అవుతారు. तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो फिर रॉन्ग को राइट करने की विधि यथार्थ कर्म नहीं है, तो उसको यथार्थ करने की विधि सिखाने की विधि. कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो. వండర్ఫుల్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ చాలా ముఖ్యంగా ధారణ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నంబర్ వారే ఉంటారు, ఎందుకంటే అదే సిస్టమ్. నంబర్ వారు ఉండేది మంచి పద్ధతి. సపోజ్ ఎవరైనా సరిగ్గా ఏం పని చేయలేదు, తప్పుగా చేస్తారు, మన ఆ తప్పును అనుకొని చెప్పకూడదు. ఏం చెప్పాలి? దాన్ని సరిచేసే విధానం చెప్పాలి. ఇట్లా కాదు, ఇట్లా చేయాలని చెప్పాలి.
అర్థమైందా? ఎవరైనా తప్పు చేస్తే మనం నేర్పించాలి. ఏం నేర్పించాలి? వాళ్ళకి చెప్పకూడదు ఏమీని, నువ్వు చేసేది తప్పు అట్లా. ఈ పాయింట్ ధారణ చేసుకునే పాయింట్. అది తప్పు నువ్వు చేసేది, అది సరిలేదు అట్లా చెప్పేదానికి బదులుగా సరి ఏమి అది చెప్పొచ్చా లేదా, అది నేర్పించాలి. అర్థమైందా? डायरेक्टగా చెప్పకూడదు నువ్వు చేసే తప్పు అట్లా అని. तो ये कहने से वो कभी नहीं बदलेगा. సపోజ్ మనం ఎవరినైనా నువ్వు చేసే తప్పు అంటే వాళ్ళు మారేదే లేదు. ఎంత వండర్ఫుల్. तो जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है. నిప్పు అంటుకుంటుంది, మళ్ళీ నిప్పుతో దాన్ని ఆఫ్ చేసేదా? దేంతో ఆఫ్ చేస్తారు? ठंडा पानी डालते हैं ना. इसलिए कभी भी उसको पहले से ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो फिर दिल से किस हो जाएंगे. తప్పు తప్పు అని చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు, చాలా ఫీల్ చేస్తారు. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? पहले उसको कहो अच्छा 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 कह करके फिर अच्छा अच्छा कहना మన पानी डालना. బాగుంది బాగుంది అని చెప్పి తర్వాత వాళ్ళని పరివర్తన చేయాలి. మంచిదంటే ఏమి అట్లా అని డైరెక్ట్గా నువ్వు రాంగ్ అని చెప్పకూడదు. రాంగ్నే రైట్లో ఎట్లా చేసేది అని చెప్పాలి. तो पहले ये नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसे किया, ये किया. पहले तो ठंडा पानी डालो. నిప్పు అంటుకుంటే చల్లగా నీళ్ళు వేస్తారు. అట్లనే ఎవరైనా తప్పు చేస్తే నువ్వు తప్పు 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 అని చెప్తే మంట ఎక్కువైపోతుంది. సర్లేదు నువ్వు బాగున్నావు అని చెప్పేసి ठंडा पानी डालना. తర్వాత మనం వాళ్ళకు రియలైజ్ చేయించాలి ఎట్లా పని చేసేది ఎట్లా అని. రైట్గా ఎట్లా చేసేది నేను నేర్పిస్తే అప్పుడు వాళ్ళకు రియలైజేషన్ అవుతుంది. ఆ రియలైజేషన్ చేసేది అంటే ఆ తప్పుని అంటే నిప్పుని ఆఫ్ చేసేది అని అర్థం. అగర్ బురేకు బురా కహ తో క్యా హోగా. చెడ్డవాళ్ళను నువ్వు చెడ్డగా ఉన్నావు అంటే ఏమవుతుంది? ఆగ్ మీ తేల్ డాల్నా. నిప్పులో ఇంకా ఎక్కువగా ఆయిల్ వేసేది, నూనె. నిప్పు అంటుకునే ఉంటుంది, దాంట్లో నూనె వేయండి, ఏమవుతుంది? ఆఫ్ అవుతుందా? ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తాం. వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు నువ్వు తప్పు అంటే. అందువల్ల సరే నువ్వు చేసేది మంచిదేలే అని చెప్తే వాళ్ళు ఖుషి అయిపోతారు, చేంజ్ అవుతారు. इसलिए बहुत अच्छा करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की शक्ति धारण బాగా చెప్తారు. హిమ్మత్ भी आ जाती है. బాగుంది బాగుంది అని చెప్పేసి తర్వాత అది నేర్పిస్తే వాళ్ళకు వినేదానికి శక్తి ధారణ అవుతుంది, ధైర్యం వస్తుంది చేంజ్ అయ్యేదానికి. లేదంటే వాళ్ళు తప్పు అని చెప్పినారు, అట్లా అన్నారే అని చెప్పి ఫీల్ చేస్తూ ఉంటారు. इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयाँ మనకు కూడా శుభవాది చెప్తారు. చాలా బాగుంది శుభాకాంక్షిస్తారు. ఎంత తప్పు చేస్తామని అయినా కూడా ఎంత బాగా చెప్తారు బాబా. అట్లనే మనం కూడా బాబ్దాదా అలాగా యాక్ట్ చేయాలి. మొదట్లో బాబా బహుమానం ఇస్తారు, తర్వాత రాంగ్ ఏమో అది చెప్తారు. ఇప్పుడు కూడా ఈ వాణిలో అది చేస్తూ ఉన్నారు. మన కరెక్షన్ ఎట్లా చేస్తారు? जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग है नहीं कहेंगे, मुरली में सुना देंगे राइट क्या है रॉन्ग क्या है. బ్రహ్మ బాబా కూడా ఏ బిడ్డకు కూడా చెప్పలేదు నువ్వు రాంగ్ అట్లా అని. అయితే మురళి ఆధారంలో వినిపిస్తారు రైట్ ఏమి రాంగ్ ఏమి అట్లా అని. लेकिन अगर कोई सीधा आकर के पूछेंगे तो कहें कि मैं रॉन्ग हूँ क्या,
तो कहेंगे नहीं तुम तो बहुत अच्छा हो. ఎవరైనా డైరెక్ట్గా బాబా దగ్గర పోయి అడిగితే బాబా నేనేమైనా తప్పు చేశానా అట్లా అని బాబా చెప్తారు లేదు నువ్వు బాగానే ఉన్నావు నువ్వేం తప్పు చేయలేని చెప్తారు. क्योंकि उस समय हिम्मत नहीं होता है उसको. जैसे పేషెంట్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏమైనా డైరెక్ట్గా చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అప్పుడే హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది అంటే చాలామంది భయంతోనే చనిపోయినారు. నీకు కరోనా వచ్చింది పాజిటివా అని చెప్పేసి సరే టక్కునే హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతారు. అందుకోసం పేషెంట్కు డైరెక్ట్గా నీకు ఈ రోగం ఉంది అటు చెప్పకూడదు. సపోజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ నీకు క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పేస్తే అప్పుడే వెళ్ళిపోతాడు. ఏం చేయాలి డాక్టర్ అప్పుడు నిదానంగా ఇట్లా ఉంది నువ్వు ఇది ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్తాడు. అయితే ఆ క్యాన్సర్ పేషెంట్కు క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పారు. దానికి బదులుగా ఏం చెప్తాడు నువ్వు ఈ మందు తీసుకుంటే సరైపోతావు అని చెప్తారు. అర్థమైందా? ఆ విధంగానే బాబా కూడా చేస్తారు. నువ్వు తప్పు అని చెప్పరు. तो डॉक्टर से अगर पूछेंगे कि मैं जा रहा हूँ तो कभी नहीं कहेगा कि हाँ जी जा रहे हो. డాక్టర్ దగ్గర ఒకవేళ అడిగితే నేను చనిపోతానా ఏమి అట్లా అని డాక్టర్ చెప్తాడా ఏమి నువ్వు చనిపోతావు ఎప్పుడు చెప్పారు. క్యూంకి ఉస్ టైమే హిమ్మత్ నే యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి చనిపోయే స్టేజే అయినా చెప్పరు. ఏంటంటే ఆ టైంలో ధైర్యం లేదు వాళ్ళు. దాన్ని తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి కదా, తట్టుకునే శక్తి కూడా కావాలి. అందుకే ఎవరైనా రాంగ్ చేస్తే నువ్వు రాంగ్ అని చెప్పేస్తే వాళ్ళకి తట్టుకునే శక్తి లేదు. तो किसी की दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसे बात कह देते हो तो हार्ट फेल हो जाएंगे. अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएंगी. నువ్వు రాంగ్ అని చెప్పేస్తే వాళ్ళకు ఆ టైంలో పురుషార్థం చేసే శక్తి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ మాట వినేదానికే వాళ్ళకు ధైర్యం లేదు. అందువల్ల యుక్తిగా చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి యుక్తిగా? इसलिए संगम युग आई बधाइयों से वृद्धि को पाने की युग. భగవాన్ ఇంత బాగా బధాయియం శుభాకాంక్ష ఇస్తారు. శుభాకాంక్ష ఇచ్చి వాళ్ళని పైకి తీసుకొస్తారు. రాంగ్ అని చెప్పేసి చేయాల్సింది. అది లౌకికలో అందరూ ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటారు. ఏమీని నువ్వు చేసే తప్పు నువ్వు ఇట్లా వాళ్ళు మారేదే లేదు. బాబా దగ్గర వచ్చిన తర్వాత ఇంత బాగా మారినారు. కారణం ఏమి? బాబా మన మహిమ చేసి స్మమానం ఇచ్చి తర్వాత రాంగ్ ఏమీని మురళి ఆధార్లో చెప్తారు. असल किसकी दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसा बात कह देंगे तो हार्ट फेल हो जाएंगे. क्योंकि पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएंगी. तो संगम युग आई ही बधाइयों से वृद्धि को पाने की युग. ये बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है. बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है. इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार सब देवी देवताओं का दिन मनाते हैं. तो उसको बड़ा दिन भी कहते हैं. दीपावली होंगी तो शिवरात्रि होंगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है. तो जो भी उत्सव मनाते हैं उसको बड़ा दिन कहते हैं. क्योंकि आपकी बड़ी दिल है इसलिए वो दिन भी बड़ा दिल कहा जाता है. तो एक दो को बधाइयाँ देते रहो. ये बड़ी दिल है. समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाए नहीं लेकिन थोड़ा धैर्य रखो. इशारा तो देना ही पड़ता है लेकिन टाइम तो देखना है.
वो मर रहा है और आप उसको कहेंगे मर जाओ तो क्या होगा? అంటే టైం చూసుకొని చెప్పాలి, నాడి చూసి చెప్పాలని చెప్తారా లేదా బాబా? సో టైం చూసుకోవాలి. ఎవరైనా చనిపోతూ ఉండేటప్పుడు నువ్వు చనిపో అంటే ఏమన్నా, అందువల్ల టైం చూసి చెప్పాలి ఏదైనా, అప్పుడు వాళ్ళకు ధైర్యం వస్తుంది. తో బహుత్ అచ్చా అని చెప్పి ఫస్ట్ ధైర్యం ఇవ్వాలి. ధైర్యం ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు నైస్గా నేర్పించాలి, ఇది ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇట్లా కాదు అట్లా అని. తో భావనని పరివర్తన చేసుకోవాలి. భావనని పరివర్తన చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అప్పుడు మనసులో ఉండే భావం ఏముందో ఆ అండర్స్టాండింగ్ పవర్ కూడా బాగుంటుంది, మనకు దయ కూడా వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళపైన. అందుకు బాబా చెప్తారు, అందరికీ శుభాకాంక్ష ఇస్తూ ఉండండి, తీసుకునే ఉండండి. అది ఒక వరదానం. తో ఏ విధంగా ఈరోజు యాద్గార్ దివస్ అందరూ చేస్తారు, శివరాత్రి, శివ బాబా భండారం కూడా భర్పూర్ అయిపోతుంది. తో మనదే అది యాద్గార్. శివ బాబా చెప్తారు, సిర్ఫ్ బాబ్కా नहीं आपका भी यादगार, మనది కూడా అది యాద్గార్. तो सदा भंडारा भरपूर हो जाएंगे. दाता के बच्चे दाता बन, మన దాతా బిడ్డలు దాత అయ్యేసి అందరికీ శుభాకాంక్ష ఇస్తూ ఉండాలి. ఆ విధంగా పాలన చేయాలి. అర్థమైందా? భక్తిలో ఎట్లా లేవత కాదు, దేవత అంటే ఇచ్చేవాళ్ళు, లేవత అంటే తీసుకునేవాళ్ళు. మనం ఎవరు దేవతానా లేవతానా? దేవత కావాలి, ఇచ్చేవాళ్ళు. అర్థమైందా? లేవత కాదు. ఇట్లా మన దగ్గర మనం ఫస్ట్ ధైర్యం ఉండాలి, వేరే వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం ఇప్పించాలి. తర్వాత ఉమంగు ఉత్సాహం వస్తుంది. ఆ ఖుషీలో వాళ్ళు మనం ఏం చెప్పినా మారిపోతూ ఉంటారు. ఇది ఈ రోజుది సమాచారం. अच्छा चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो. सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रह करके हर कर्म की यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ाने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती हीरे तुल्य जयंती सदा सर्व को सदा सुखी बनाने वाले संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार नमस्ते. तरत वरदान हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव. प्रति शक्तिने ऑर्डर अनुसारंगा नडिपिंचे वाळ्ळु मास्टर रचयिता भव. कर्म शुरू करने के पहले जैसे कर्म शक्ति का आह्वान करते हो तो मालिक बन करके ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजाएं समान है. भुजा समान అంటే ఏదైనా పని మనం స్టార్ట్ చేసిన ముందు ఎట్లా పనియో అట్లా శక్తిని వెల్కమ్ చేయాలి. మాలిక్ అయ్యే ఆర్డర్ ఇచ్చే సర్వశక్తులను మనం నడిపించాలి. ఎందుకంటే ఆ శక్తిలే మన భుజాలు. आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती है. మన భుజాలు మన ఆర్డర్ ఇవ్వలేదంటే ఏమీ చేయదు. సో దానికి ఆర్డర్ ఇచ్చి నడిపిస్తూ ఉండాలి. ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है. ఆర్డర్ ఇవ్వండి, శక్తి సహన శక్తిని ఆర్డర్ చేయండి. ఓ సహన శక్తి రా నా కార్యాన్ని సఫల్ చేయి అంటే గ్యారంటీ అది వచ్చి సఫలత చేసి పెట్టేస్తాం, మన కార్యం సంపన్న అయిపోతుంది. लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, सहन शक्तिని పిలిచేదానికి బదులుగా భయపడతారు.
ఏమవుతుందో ఏమో అట్లా అట్లా ఉండకూడదు. అప్పుడు అది రానే రాదు, భయపడదే. तो डरते हो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ఆర్డర్ చల్ नहीं सकता है. అయ్యో అవుతుందో లేదో అని ఒక భయం. అట్లా భయం ఉంటే ఆర్డర్ చేసేదానికి కాదు, అది ఆర్డర్ని ఒప్పుకోదు మనలో భయం ఉంటే. तो इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बन. ఆర్డర్ అనుసారంగా నడిపించేదానికోసం సదా నిర్భయంగా ఉండాలి. శక్తులను ఆర్డర్ అనుసారంగా నడుచుకోవాలి. అర్థమైందా? వరదానం ఏమి? हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर रचयिता भव. మరి स्लोगन सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ. అంటే సహారా దాత బాబా మన సపోర్ట్ ఎవరు? మన ఆధారం శివబాబా. వాళ్ళనే ప్రత్యక్షం చేయాలి. మిగతా ఏమి సపోర్ట్ లేదా అని సైడ్ చేసేయండి. తర్వాత ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా, అందరూ సాయంకాలం పవర్ఫుల్గా యోగం చేయండి. 6:30 నుంచి 7:30 వరకు విశేష అభ్యాసం చేయండి. ఏమిని? నేను పూర్వజ ఆత్మ, మన పూర్వజ పని ఏముందో దాని స్వమానంలో తీసుకురండి. మరి ఈ కల్పవృక్షం కింద మనం కూర్చుంచి శక్తిశాలి యోగం చేసి మొత్తం వృక్షానికి యోగదానం చేయాలి మన వంశావళి అందరూ. సో దివ్య పాలన ఇవ్వాలి వాళ్ళందరికీ. ఓం శాంతి. बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर. बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर. वो बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर. धन्य धन्य हुआ जीवन, धन्य धन्य हुआ जीवन बाबा आपको पाकर. बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर. बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर. आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है. आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है. इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है. इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है. आपने ही ज्ञान की ज्योति जलाई है. इस अंधियारे मन में तुमने रोशनी छाई है. मन हर्षाए हर पल, मन हर्षाए हर पल तेरे प्यार को पाकर. बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर. बलिहार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर.
सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा, डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। चमक उठा हम सबका भाग्य सितारा। डूबती नैया को जैसे मिल गया किनारा। सफल हो गया तन मन, सफल हो गया तन मन तेरी आज्ञा पर चलकर। हार जाए हम बाबा आपकी श्रीमत पर, बलिदान